and welcome to Sugar and Spice. Today we are at the kitchen of Silver Mountain School of Hotel Management. र मसँग हुनुहुन्छ Chef Madan. Welcome, Chef. Hello. So as a chef, हामीले first start चाहिँ salad बाट गर्दैछौँ हैन त? Yeah, we are starting from the salad. The first item we are going to make is pasta salad, and the ingredients you need are: for pasta salad, you will need spiral pasta 1 cup, boiled and drained, carrots half cup, diced and boiled till done, black olives, broccoli, diced and boiled till done, parsley, basil, olive oil, vinegar, seasoning, cheese and lettuce. So chef, आज हामी कसरी सुरु गर्छौं त? First, all the vegetables and pastas we have already cooked. It's a parboiled one. Okay, first we'll put the vinegar, 2 spoons of vinegar. 2 tablespoons of vinegar. And 3 spoons of olive oil. So 2 spoons of vinegar and 3 spoons of olive oil. Then we have some salt. कोही कोहीलाई धेरै मन पर्छ नि, कोही कोहीलाई कम भए पुग्छ, so it's up to the desire. First आफ्नो मान्छेको हिसाबले कति मन पर्छ. Taste अनुसार we'll season it. Then we'll put some chopped parsley. This chopped parsley, just a half spoon of only. And we're mixing it. Now it's come a little bit thick with the emulsification of the oil and vinegar. अलिकति बाक्लो भएको हुन्छ. Then we'll add start from the broccoli some, then some carrot, then we'll mix with the spatula. So अघिको हामीले बनाएको ड्रेसिङ र ब्रोकली र क्यारेट्सले हामीले मिक्स गरिरहेछौँ. We're slicing black olives. You can make just half only, no need to make a lot. Okay. So simple half मात्रै गर्दा पनि हुन्छ. And some. Yes. Then we'll mix it with the salad. So we're mixing the black olives in the salad. Yeah. Yes. Mix it. So यसलाई फेरि एकचोटि हामीले मिक्स गर्ने. Properly किनभने भेजिटेबलमा राम्ररी seasoning ड्रेसिङ हुनु पर्यो. Properly जाओस् न. Then we'll add the pasta, boiled pasta. So हामीले पहिल्यै बोइल गरिसकेको पास्तालाई चाहिँ अब यो फाइनली ड्रेसिङमा mix it with the pasta. So सबै पास्तालाई इक्वली properly हामीले त्यसलाई मिक्स अप गरिदिन्छौँ. अब यसमा हजुरहरूलाई मन पर्छ नि we can use some bell pepper as well. यसलाई bell pepper मन पर्न सक्छ, red and yellow. So vegetables चाहिँ अलिकति एड गर्न सक्छौँ हामीले. अब some if they want tomatoes they can use as tomatoes also. This colorful हुन्छ, then pink, purple and this black. Everything. Our salad is ready. Ready. Okay. र यसलाई हामीले अब एउटा प्लेटमा just we put some lettuce to make a decorative looks nice. Then finally we'll top with the cheese. I think everybody loves cheese. So quantity चाहिँ आफुलाई मन लागे अनुसार. Cheese. Then florets of basil. Just हामी garnish को लागि we'll put in the center. Okay. And अलिकति shiny, if you want some shiny राम्रो देखाउनलाई you can add some olive oil. From the finishing touches को लागि. Yeah. So the pasta salad that we just made, I'm going to try it now. Pepper को टेस्टले गर्दाखेरि पनि अलिकति it's a little bit strong, but I like it because मलाई black pepper एकदमै मन लाग्छ. Plus हाम्रो carrots, I think they give a crunchy taste a little bit. Yeah. It was very simple, quick and easy. तपाईहरुले पनि घरमा बनाएर try गर्नु होला. For pasta salad, make the dressing with olive oil, vinegar, seasoning and chopped parsley. Mix the pasta and all vegetables. Serve on a lettuce and garnish with cheese. So chef, अब यो pasta salad पछि हामी हाम्रो main dish चाहिँ के बनाउँदै छौं त आज?
अब हामी मेन डिसमा प्यान सेयर चिकन विथ म्यास पोटेटो एन्ड सबै भेजिटेबल्सहरू छ र प्यान सेयर चिकनको लागि चाहिँ हामी समथिङ balsamic reduction Okay. will serve with the chicken. Alright, so the ingredients that you need for the main course are, have a look. Pan-seared chicken with balsamic reduction. You'll need 1 chicken breast, seasoning to taste, 1 clove of garlic, a few rosemary, and 1 tablespoon of oil. Pan seared chicken ko lagi first we need chicken breast. Some alikati chicken breast चाहियो हामीलाई, so you have to trim it. अब जुन यो excess parts हरु you have to remove it. Then this fat parts you have to remove fatty it. part चाहिँ चिकन को अलिकति remove गर्ने. Excess हरु पनि हुन्छ. If that's very thick, it takes long time to cook, so you can remove some. Okay. If we are in a hurry, then we can slice the chicken अलिकति thin बनाएर. अलिकति thin बनाउनु भयो. Okay. Same way यसलाई पनि हामीले निकाल्दियौ and just it's very thick, so we'll remove a little bit. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुसी पनि हुन्छ प्लस राम्रो पनि हुन्छ. Whenever you make the chicken, हामीले जहिले पनि खानाहरू यस्तो स्टेकहरू पकाउँदा विल पेयरिङ गर्छौँ, अलिकति पेयर्सिङ जस्तै पोल बनाउँछ. द्याट मिन्स यसले गर्दा स्पाइसेसहरू राम्ररी म्यारिनेट होस् चिकन भनेर. ओके, सो चिकन म्यारिनेसनको लागि we use some salt and pepper, then crushed pepper, some crushed pepper, त्यसपछि सर then some olive oil. Okay, drizzle अलिकति olive oil. Some drizzling olive oil. Then rosemary. Some rosemaries. Okay, and we'll add some crushed garlic. So crushed garlic, chopped garlic is very easy. Crush it, press, Alright. crush, then make it chopped. Okay, it's a very एकदम इजी टेक्निक भयो, easy घरमा पनि technique. गर्न सक्छ हामी यो. Then chopped, fine chopped. Okay, then we'll add into the chicken. And we'll just marinate it for a few minutes, few seconds. Also no problem. If you have a time, you can marinate it for 2-3 hours. हजुर सबैतिर पर्ने गरी हामी जस्ट यसलाई म्यारिनेट गरेर राखिदिन्छौँ few minutes को लागि. We'll just अब हाम्रो प्यान रेडी गर्नु पर्यो. रेडी गरौँ. ओके, प्यान भयो. सो फेरि जहिले पनि हामीले खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ हतारमा गर्नु भएन, आरामसँगले टाइम लिएर कि प्यान हाम्रो तातेको छ कि छैन ट्रेक गरेर मात्रै भएन त्यो गर्नुपर्छ. तर हामीले कहिलेकाहीँ हतारमा पकाउँछौँ, अन्त जहिले पनि चिकन टाँसिरहेको हुन्छ भाँडाहरूमा, त्यो हामीले चाहिँ अलिकति केयर सो त्यो चिकन भाँडामा टाँसिनलाई अभोइड गर्नलाई चाहिँ भाँडा राम्रोसँग तातिएको हुनु पर्यो पहिला. ओके, त्यसपछि प्रपरली ग्रेजिङ हुनु पर्यो, यानि कि तेल हामीले प्रपरली राख्नु पर्यो, चारैतिर फैलिएको हुनु पर्यो. त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो टाँसिँदैन, सजिलो हुन्छ. ओके, सो हामी अलिभ ओइल नै राख्छौँ. Then we'll go for olive oil. यसपछि हामी प्यानको चारैतिर पर्ने गरी हामीले लगायौँ प्यानलाई चारैतिर. त्यस अब अलिकति स्मोकिङ पोइन्ट्समा पुगिसकेको छ, यु क्यान सी अलिकति हल्का स्मोकिङ पोइन्ट भइसकेको छ. देन विल पुट द चिकन वान साइड पहिला हामी बिस्तारै राखिदिन्छौँ. र हामी त्यसलाई फ्यु मिनट्स हामीले छोडेर राख्छौँ यसलाई, किनभने हाफ अफ हिटले मजाले पाक्छ. अनि आगोसँग खेलिरहेको हुन्छ, त्यसपछि तेलसँग खेलिरहेको हुन्छ. बिग केयर जहिले पनि अलिकति तातो तेल र आगो इज नट अ गुड कम्बिनेसन युजुअली, सो अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनैपर्छ हामीले. उछिटेर जुन छिटाहरू उछिटेर पोल्न सक्छ. फ्लिप गर्दाखेरि राख्दाखेरि यस्तो पोइन्टहरूमा चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुपर्ने हामी. देन विल फ्लिप इट अप, यसलाई टर्न गरिदिन्छौँ हामी. अब लाइट गोल्डन कलर चाहिँ अलिकति अहिले नै इज स्टार्टिङ टु गेट अ लिटल बिट अफ कलर अन द चिकन. मजाले कलर आइसकेको छ. युजुअली चिकन पाक्न कति समय लाग्छ सर? त्यो डिपेन्ड्स अपन द क्वालिटी एन्ड द थिकनेस अल्सो. अब चाहिँ पातलो छ भने चाहिँ जस्ट विल साटे एन्ड इट्स गुड. हामीले 15 to 20 मिनट्समा चिकन छिट्टै हामीले कभर गर्नु पर्दैन यसलाई, यो नो निड टु सियर गरेर मात्रै पुग्छ.
अझ टेस्ट राम्रो निकाल्न चाहिँ तपाईँले यु क्यान बेक इन्टु दि ओभन एज वेल ओके किनभने हामीले केयर गरिदिने सिल दे पोर्स भन्छ हाम्रो कलिनरी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ जस्ट बाहिरको पार्ट मात्र सिल हुन्छ जुस प्रपर निस्किन पाउँदैन ओके त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बेकिङ ट्रेमा राखेर बेक गर्नुभयो भने इट गेट्स अल्सो भेरी टेस्ट ओके साइडमा हाम्रो यो गार्लिकहरू गरिरहेको छ इट्स नो प्रब्लम केही फरक पर्दैन त्यसमा जस्तो द चिकन शुड बी गुड अब त्यसपछि हामीले चिकनलाई फेरि अर्को एक टर्न दिइदिन्छौँ अब हामी टेम्परेचर अलिक स्लो गरिदिन्छौँ अलिकति कलर आइसकेपछि चाहिँ हामीले हिट अलिक कम गरेर विल लेट इट कुक फर सम मोर टाइम र अर्को एउटा कुरा हामी हतारमा जहिले पनि प्रेस गरेर पकाउँछौँ नि चिकनहरूलाई सो इट्स अ भेरी ब्याड हेबिट त्यो प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ कसै चिकनको जुन जुस हुन्छ त्यो सबै निस्किसकेको हुन्छ अनि ड्राई हुन्छ चिकन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन व्हाइट पार्ट्सहरू बाहिर आइरहेको छ द्याट मिन्स द इनर टेम्परेचर अल्सो कमिङ टु रिच टु कुक दिस चिकन ओके जुन चाहिँ इनर पार्टको भोइसहरू निस्किरहेको हुन्छ अब वान मोर प्लेट वी आर अलमोस्ट देयर या अलमोस्ट we almost cooked 75% now and you can check with your finger and just will press it slightly नरम हुनुपर्छ होला हैन सर नरम भन्नाले अलिकति कडा हुनु नरम धेरै नरम भयो भने स्टिल र हुन्छ तर जुसी हुनको लागि चाहिँ धेरै कडा पनि हुनु भएन तपाईँलाई डर लाग्छ अलिक छिटा आउँछ यु क्यान जस्ट पुट द नाइफ टिप राखेर हेरेर पनि थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ द कलर नाउ इज क्वाइट गोल्डन ब्राउन कलर देखिएको छ लुक flavor aroma जुन आइरहेको छ our viewers cannot smell it. I wish you could to actually know how good the kitchen smells at the moment. Yeah. So our chicken is almost done now. Chicken अब अलिकति पाकेको छ जस्तो मैले अब कसरी थाहा पाउने भन्यो भने just take out the chicken piece into the chopping board. Right. It's very easy. Just त्यसलाई हल्का काटेर हेर्नुहोस् Slice गरेर Now the part is that means it's a medium cooked. Okay. Still little bit. So we'll put more. For a while अझै For a while एकछिन हामी पकाउँछौँ. हजुर. Okay. So our kitchen is all set and ready for the balsamic reduction and the mashed potatoes that goes along with the chicken. So chef, अब हामी यो balsamic reduction चाहिँ कसरी बनाउँछौँ त? So we'll put some balsamic vinegar. अलिकति balsamic vinegar राखिदिन्छौँ हामीले. Okay. अब सेम अमाउन्टमा हामी टेस्टको लागि रेड वाइन हालिदिन्छौँ. So लगभग हेरेर त्यस्तै अमाउन्टमा. त्यही अमाउन्टमा. Yes. देन अलिकति टेस्टको लागि हामी सिजनिङ र सुगर आई हेभ अ ब्राउन सुगर हाफ स्पुन अफ ब्राउन सुगर ब्राउन सुगर छैन भने नर्मल व्हाइट सुगर पनि हुन्छ सर पनि हुन्छ बट हामीले ब्राउन कलरको सस बनाइरहेको भएर वी आर प्रिफर टु मेक अ ब्राउन सस अनि त्यो ब्राउन सुगरमा अलिकति टेस्ट पनि अर्कै हुन्छ जुन हाम्रो व्हाइट ग्रेन सुगर भन्दा देन सम पिन्च अफ सल्ट एन्ड सम क्रस पेपर You can use paper mill use गर्न भए पनि हुन्छ just we have a crushed one हामीले क्रश गरिसकेको पेपर we have it so we'll use that slow flame मा आरामसँग reduce हुन्छ र in between that one we have to make the mashed potatoes right so तपाईले mashed potatoes घरमा बनाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई कट गरेर पील गरेर बोइल गरिदिनुस् a little bit of salt and water मा त्यसपछि you have it ready अनि यसलाई चाहिँ हामी म्याश गर्न जाँदै छौं प्रेस गरिदिनुस् र म्याश हुन्छ म्याश्ड पोटेटोज बनाउनको लागि शेफ हामीले एकदमै धेरै बोइल गर्नुपर्छ कि नर्मल हाफ र हाफ बोइल भए पनि हुन्छ कि फुल्ली कुक्ड हुनुपर्छ कुक्ड हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि यो गिर्खा नपरोस् र सजिलोसँग म्याश सफ्ट होस् भनेर ओके सो इट्स अ पोटेटो इज म्याश्ड अब म्यासर छैन हामीसँग केले गर्ने भन्नुहुन्छ भने यु क्यान युज ह्यान्ड फोर्क चम्चा या कुनैले पनि जस्ट हलुवा जस्तै देख्न छ नरम potato is ready some butter health conscious को हिसाबले फ्याट धेरै नखानु बेस्ट हो हजुर तर टेस्ट को हिसाबले चाहिँ बटर इज रियली गुड the butter is melting now
The butter सँगसँगै balsamic reduction को पनि smell आइरहेको छ, a little bit tangy खालको smell I think. Okay, the butter is melted now. Butter melt भइसकेपछि we add the potatoes. Mashed potatoes. Okay. जुन हामीले अघि म्याश गरेको थियौँ त्यसलाई हालिदिएको छु. Okay. एकदम मिठो टेस्ट हुन्छ यो बटर र पोटेटो जुन मिक्स हुँदाखेरि पकाउँदाखेरि. सफ्ट पनि हुन्छ. So evenly butter potatoes man. Potatoes मा मिक्स हुनु पर्छ properly. Now we'll go for little seasoning, salt and pepper. So seasoning को लागि we'll add salt. Salt. And some pepper. Pepper. पोटेटो हाम्रो अलरेडी पाकिसकेको पोटेटो हो. इट्स नट रग. त्यही भएर हामीले जस्ट बटरमा मिक्सअप गरेर पकाउँछौँ. अझै सफ्ट हुन्छ हैन शेफ हाम्रो यो पोटेटो? स्मुथ टेक्सचर बन्छ. पोटेटो इज रेडी नाउ. हाम्रो यो balsamic reduction पनि as you can see balsamic reduction अलिक कम हुँदैछ and it's almost ready. Yeah. As you can see our balsamic reduction is ready now. तपाईले यसलाई half quantity तपाईको original quantity कति थियो त्यो भन्दा half सम्म पुगिसकेपछि then you can stop. Now we are preparing the sauteed vegetables, sauteed carrot and beans. So sauteed carrot and beans को लागि पनि we need some butter. We have the boiled vegetables already. र मैले चाहिँ लामो शेपमा काटेको छु. Okay, we'll put some carrots and beans together. यो अलरेडी pre-boiled वाला हो. हामी यसलाई फ्लेभरको लागि जस्ट हामी टस गर्छौँ. हाम्रो vegetable season गर्नलाई पनि we are adding some salt as well as some crushed black pepper. Okay, now the sauteed veg also very ready. It's a pre-boiled भएको भएर हामीले यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन. जस्ट हामीले बटर reheat गरेको जस्तो मात्र गर्ने. So हामीले plating गर्नु भन्दा अगाडि अघि बनाएको चिकनलाई अलिकति reheat गर्छौं and then we'll plate this up. हाम्रो चिकन हिट गर्दै जाँदाखेरि we are just plating it up. यसलाई हामी स्लाइटली लेबल गरिदिन्छौँ. Mashed potatoes राखिसकेपछि प्लेटमा त्यसको साइडमा we are adding the vegetables also before we put the final chicken. र हामीले भेजिटेबललाई एज तपाईको डिजायर अनुसार जसरी मेक गर्न सक्नुहुन्छ. यसरी गर्ने भने अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट लगायो भने the plate looks better. It looks better. We'll add the balsamic reduction of balsamic reduction on top of the chicken and the gravy and some, if you want some drip. Final touch up, we'll put some parsley and loaded stuff or a leaf of basil. So our main course with this is now finally ready and it looks really good. I can't wait to try it. Trim the chicken breast and marinate it with chopped garlic, oil, seasoning and rosemary. Heat the frying pan and pan fry till brown and cooked. Mix the balsamic vinegar, wine and sugar in a pan. Put on the flame and reduce till it's half and thick. Mashed potatoes. You will need potatoes, seasoning, butter. Peel the potato, dice it and boil till tender. Mash it with a masher and saute with butter and seasoning. This pan-seared chicken is definitely a complete meal as it has your protein, carbohydrates and vegetables. I hope you'll try this at home. Thank you, chef. हामीलाई यस्तो मिठो खानेकुरा बनाएर सिकाउनु भयो आज.
थ्याङ्क यू भेरी मच अल्सो तपाईँले पनि यहाँ आएर यति गरिरहनु भएकोमा र मलाई पनि खुसी लागेको छ तपाईँलाई केही सिकाउन पाएकोमा र हाम्रो भ्युअरहरूलाई पनि केही सिकाउन पाएकोमा Exactly. Thank you to all our viewers as well for being with us in this episode of Sugar and Spice. Till our next episode, to keep cooking.